नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मौजूदा कोविड स्थिति ते केंद्र सरकार नूं महामारी के प्रबंध बारे कौमी योजना पेश करने के निर्देश दिते। देश में कोरोना वायरस के लगातार वधदे मामलों और ऑक्सीजन दवाइयां ते हस्पतालों में बिस्तरियां की कमी दी रिपोर्टां के मद्देनज़र देश के 3 उगे डॉक्टरों ने लोगों वास्ते एडवाइजरी जारी की। देश में 18 साल तो बाद उम्र के लाभपात्रियों के कोविड टीकाकरण लई रजिस्ट्रेशन का अमल 28 अप्रैल तो शुरू होगा। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को अगले महीने की 1 तारीख तो शुरू होने वाले कोविड वैक्सीनेशन के तीजे पड़ाव की रजिस्ट्रेशन लई तैयार रहने लई आख्या। भारत में कोरोना मामलों में लगातार तेज वाधा जारी। बीते दिन रिकॉर्ड 3,14,835 नवे कोरोना मामले दर्ज। देश में हुण तक कोविड टीकियां दी 13,23,30,000 तो वध खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणां दे 6वें गेड़ तहत 43 विधानसभा हलकियां विच वोटां पाउण दा काम कुछ कु घटनावां नूं छड्ड के अमन अमान नाल मुकम्मल। बाद दोपहर 4 बजे तक 70.42% पोलिंग होण दीआं खबरां। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर इलाके में सुपरफास्ट एक्सप्रैस रेल गड्डी के एक मिनी ट्रक ते मोटरसाइकिल नाल टकरा जाण कारण इक्को ही परिवार के 3 जीआं समेत 5 व्यक्तियों की मौत। ते पंजाब विच डीबीटी राही किसानां नूं अदायगी की रकम सीधी उन्हां दे खातिਆਂ विच आउण ते किसानां वल्लों खुशी जाहिर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मौजूदा कोविड-19 स्थिति ते केंद्र सरकार नूं महामारी के प्रबंध बारे कौमी योजना पेश करने के निर्देश दिते हैं, जिस विच ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाइयां ते टीकाकरण का तरीका आदि शामिल होण। वधदे कोविड मामलों का अपने तौर पर नोटिस लैंदियां चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि अदालत कोरोना प्रबंध के मुद्दे ते कौमी योजना बारे जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत भलके मुड़ इस मामले ते सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा कि कोरोना समस्या कारण 6 हाई कोर्टां विच मामले विचाराधीन ने, जिस करके आम लोग दुचित्ती विच ने। अदालत ने इस मामले लिए सीनियर वकील हरीश सालवे दीआं सेवावां लईआं ने, जो देश भर विच कोविड प्रबंधन बारे अदालत नूं जानकारी मुहैया करवाउणगे। देश में कोरोना वायरस के लगातार वधदे मामलों और ऑक्सीजन दवाइयां ते हस्पतालों में बिस्तरियां की कमी दी रिपोर्टां के मद्देनज़र देश के 3 उगे डॉक्टरों ने लोगों वास्ते एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लोगों को अपील की कि वह कोरोना नूं लैके बेवजह ना घबराउण ते कोई गंभीर सेहत समस्या ना होण ते हस्पतालों का रुख ना करन। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी ते डॉक्टर नरेश त्रेहन ने हस्पतालों नूं ऑक्सीजन की वरतों संजम ते संकोच नाल करन दी सलाह दी है, तां जो गंभीर हालत वाले मरीजों लई ऑक्सीजन की किल्लत ना आवे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की लाग वाले 85% मरीज घर विच रह के ही ठीक हो जाते हैं। पेश है इस बारे एक रिपोर्ट। देश के उगे 3 डॉक्टरां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिज एम्स दिल्ली के डायरैक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर नरेश त्रेहन और डॉक्टर देवी शेट्टी ने अज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस राही कोविड-19 बारे कई सुझाव दिते। डॉक्टर शेट्टी ने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। कोरोना नाल पीड़ित मरीज हर 6 घंटे बाद ऑक्सीजन लैवल चैक करते रहन। डॉक्टर शेट्टी ने कहा कि लोग घरां विच ही रहन ते मास्क पा के रखण। उन्होंने कहा कि सही समय ते ही इलाज जरूरी है। Now, there is a possibility you may be asymptomatic. Then the doctors will tell you that stay at home. Yes, please stay at home. Isolate yourself. That's very, very important. Wear a mask and check your oxygen saturation every 6 hours with your own pulse oximeter. I expect every citizen of this country now to at least every household to have at least 1 or 2 pulse oximeters, which are freely available and they are not very expensive. And believe me, they are very reliable. And check your oxygen saturation at least once in 6 hours. डॉक्टर नरेश त्रेहन ने लोगों को अपील की कि वह कोरोना के लक्षण महसूस करदे ही खुद को एकांतवास करन। उन्होंने कहा कि लोग हस्पतालों मौजूद सहूलतों बारे ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों की ऐप्स तो जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जे जरूरी ना होवे तो कोरोना मरीज हस्पताल ना जाण। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि लक्षण होने ते मरीज तुरंत डॉक्टर नाल संपर्क करन। उन्होंने जोर दे के कहा कि बहुत घट लोगों को हस्पताल की जरूरत पैंदी है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि सारे कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर दवाई की जरूरत नहीं होंदी। उन्होंने सलाह दी कि ऑक्सीजन लैवल विच उतरा चढ़ाव होने ते ही हस्पताल जाना हुंदा। उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव होने करके ही हस्पताल जाने की जरूरत नहीं पैंदी।
So very few percent will require hospitalization. And as you realize, there is a responsibility that hospital beds are always not available and there is a constraint. So we must utilize those hospital beds judiciously and with responsibility. And that responsibility rests on all of us, the citizens, the doctors, the hospital providers, and then of course intensive care unit for those very few people who may need to go to. ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 15% ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85% ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। In COVID-19, and we have now enough data that more than 85% of people will recover without any really specific treatment in the form of remdesivir, steroids, or any other drugs that we are talking about. Most of them will have features which will be like a common cold, body aches, fever, sore throat. Some may have gastritis, and over a period of 5 to 7 days, they will recover with just symptomatic treatment, which means just taking paracetamol, keeping yourself hydrated, doing your regular exercise, taking your vitamins, and just being positive about your health. It's only 15% of people who may go on to what we call moderate disease, where your oxygen saturation may fall or you may have high-grade fever, and there may be markers to suggest ongoing inflammation. Now, it's only in that percentage of people who have other features to suggest that the disease has progressed that we need to give treatment in the form of remdesivir, steroids, anticoagulants, and sometimes we also give convalescent plasma. ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 3,14,835 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,59,31,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 2,104 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,84,657 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 22,91,428 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,78,841 ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,34,54,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 67,500 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24,600, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 23,600 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,23,30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 22,11,334 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 43 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 70.42% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੈਰਕਪੁਰ ਸਨਅਤੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3 ਸਮਰਥਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਈ ਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9,819 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। मतदान दौरान चोण कमीशन ਵੱਲੋਂ कोरोना दिशा निर्देशों ਨੂੰ सख्ती ਨਾਲ लागू किए जाने के हुक्म जारी किए गए। ਵੱਖ-ਵੱਖ पोलिंग बूथों ਤੇ दाखिल होने वाले वोटਰਾਂ ਦੇ तापमान की जांच की गई ਤੇ सैनिटाइज ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 43 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 306 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਟਰੱਕ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇੰਦਰਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੜਕੇ 5:15 ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਦੀ 121 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਂਝ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ DBT ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਗਮੂਦੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਿਆਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। मेरा नाम हरदीप सिंह रियाड़, मैं किसान वा और मेरी जी 16 किले जमीन वा और मैं खेती कणक की खेती की आ। इस बारी जी सरकार ने सीधी अदायगी की आ, सानू इहदा बड़ा फायदा होया। महीना महीना 20 दिन जोड़े आड़ती जो मगर फेरदा रहिंदा सी ते पैसे जोड़े किस्तां नाल पैसे मिलते सीगे। सीधे पैसे मिलने नाल किसान जोड़ा वा बड़ा खुशहाल होया वा। उहदे जिहड़े छोटे मोटे काम ने और मान नाल जिहड़े उहदे नाल हो जांदे ने। इस जिहड़ी सीधी अदायगी होण दे नाल किसानां दे विच बड़ा जिहड़ा वा ਉਹ उत्साह वा। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀਆਂ ਪਨਿਆੜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਿਠਾਏ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।